जय स्वामीनारायण। अमारो चारधाम यात्रा प्रवास कहता उत्तर भारत तेमज दक्षिण भारत एमां तीर्थस्थानोनी अंदर दर्शन करता करता ज्यारे अमे उत्तर भारतनी तीर्थयात्रा करी रह्या छीए त्यारे भारतीय संस्कृतिना 7 पूरी चारधाम ए उपरांत 12 ज्योतिर्लिंग माहीनुं एक ज्योतिर्लिंग जेने मानवामां आवे छे एवा केदारनाथ एना दर्शन करवा माटे जई रह्या छीए। अमारी 2-2.5 महीनानी यात्रानी अंदर अति कठणमां कठण जो कोई तीर्थस्थानना दर्शन अमने थई रह्या होय तो ए केदारनाथ मंदिरना दर्शन हता अने तमे विडियो द्वारा पण जोई शको छो कि अति कठिन रस्तो हतो। अमारी धर्म मर्यादा प्रमाणे न तो अमे पालकी घोड़ानी अंदर कशे बेसी शके, पैदल जवानुं। ऊपर केदारनाथ मंदिर एना तमे दर्शन करीए। चारे बाजू अति रमणीय पर्वतमाळाओ आवेली छे, लीलीछम झाड़ीओ छे, क्यांय क्यांय बरफ एना पर्वतो जोवा मळे छे। परंतु अति आनंददायक आ वातावरण होवा छतां देहनुं काम करे अने जेम जेम ऊपर चढ़ता गया तेम तेम अति थाकना कारणे थोड़ीक वार बेसी जईए, वળી थोड़ुं चालीए, थोड़ी वार बेसी जईए, वળી थोड़ुं चालीए तो ये आनंद चारे बाजू लेवानो ज अनेरो आनंद होवा छतां कोईनी हिम्मत नहोती चालती कि आपणे आनंद माणी शकीए। बधाना मोढा उपर थाक देखातो हतो छतां लक्ष्य हतुं कि केदारनाथ भगवान सुधी पहोंचवुं ज। तो ए केदारनाथ भगवाने तो रस्तामां एवी रीते प्रार्थना करता आवता हता ने एमां तो खास भीमसेनने के छे के त्यां जता भगवान शिवजी ने तमे पकड्या तो नीचे कंईक तलेटी उपर पकड़वा हता ने आवी रीते मजाक मस्ती करता करता तमाम यात्रार्थीओ एनी साथे अमे उपर चढ़ी रह्या छीए। अमारी धर्म मर्यादा प्रमाणे तो घणुं ज अमारा माटे अघरूं छे केम के एक तो माणसोनी भीड़ होय, बीजी बाजू घोड़ाओ एना उपर बेसीने माणसो जता होय, डोली उपर बेसीने जता होय अने आ दिवस तो आखो ज अमारो निर्जला उपवास हतो केम के स्पर्शास्पर्शी थई जवाथी उपवास पड़ी गयो हतो। सवारे 5 वागे अमे चढ़वानुं चालू कर्युं हतुं, जो के 18 किलोमीटर चढ़वानुं छे, परंतु अति ट्राफिकना कारणे अमे सवारे 2:30 वागे उतारथी निकળી गया हता तो अति ट्राफिकना कारणे अमारे लगभग 25 किलोमीटर त्यांथी चढ़वानुं अमे चालू कर्युं हतुं। तो 12 साढ़ा 12 ની आसपास अमे पहोंच्या हता। पाछळवाळा लोको तो घणा मोड़ा पहोंच्या हता। तो आवी विकट कठिन ए केदारनाथनी यात्रा एना ज्यारे अमे शरूआत करी त्यारे तो हसता ने रमता रमता चढ़्या, परंतु ऊपर पहोंचता तो साक्षात केदारनाथ ए अमने देखाई गया हता। तो ए केदारनाथ ए परमात्मा एनु ज्योतिर्लिंग ए त्यां कई रीते स्थापन थयुं तो उत्तराखंडमां आवेलुं आ केदार मंदिर ए श्रद्धाळु लोकोनुं आस्था श्रद्धा अने रहस्यना संगमरूप मंदिर छे। 12 ज्योतिर्लिंग माहीनुं आ एक ज्योतिर्लिंग छे। अहीं भगवान शिव ए त्रिकुंड शिवलिंगना रूपमां बिराजमान छे। तमे जोई शको छो आजुबाजुनी पर्वतमाळाओ, झरणाओ ए साथे साथे तमे जोता जाजो, कथा बाजू लक्ष्य आपजो। पांडवोने भगवान शिवे साक्षात दर्शन आप्या हता आ जग्याए। तो कई रीते पांडवोने भगवान शिवनो अहींया मेळाप थयो तो महाभारतना युद्ध बाद युधिष्ठिर महाराजाए हस्तिनापुરના राजा बन्या। एक दिवस घणा समय पछी राज्यासन भोगवता भोगता एक दिवस कृष्ण परमात्मानी आगळ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एना तमे दर्शन करी रह्या छो। तो कृष्ण परमात्मा ने पूछ्યું, युद्ध बाबते चर्चा करी तो पांडवोए कह्युं कि भगवान अमारा 5 भाईओ पर ब्रह्महत्या सहित गौत्र हत्या पण लागेली छे, तो ए कलंक ने केवी रीते दूर करी शकाय। कृष्ण परमात्मा कहे कि हाँ, जीत तो तमारी चोक्कसथी तमे जोई शको छो कि ऊपर पर्वत परथी सरस मजाना खळखळ झरણા वही रह्या छे ने आ तमे पाणीनो प्रवाह तो जो ए सीधो ज बरफ ओगળી केता पहाड़मांथी बरफ ओगળી ओगળીને आ झरणाओ आवी रह्या छे। अति थाकना कारणे अमे यात्रार्थीओनी साथे विश्रांति करता करता जई रह्या छे। तमे धोध जोई शको छो। आपणने विडियानी अंदर जोवानी एटली मजा आवे पण त्यारे तो अमारी मजा बराबर बगड़ी गई हती केम के थाक ज एवो लाग्यो हतो
તો સરસ મજાના ઝરણા ખળખળ કરતા જઈ રહ્યા છે, જે યુટ્યુબ વિડીયો દ્વારા જોઈ શકો છો. અને જે યાત્રામાં ન ગયા હો, આ રસ્તામાં પુલ પાસે જ આ ગંગાજી એના તમે દર્શન કરો છો. જે ન ગયા હો એ શિવજીના અહીંયાથી દર્શન કરી લેજો. ચોક્કસ કેદારનાથ ભગવાન એ તમારી આસ્થાને સ્વીકાર કરશે. ને અમે તો દર્શન કર્યા ત્યારે જ કહ્યું કે જે લોકો યુટ્યુબ દ્વારા આ દર્શન કરશે કેદારનાથ ભગવાનના, અને હે કેદારેશ્વર મહાદેવ, તમે ચોક્કસ અહીંયા આવવાનું પુણ્ય અમને જે પ્રાપ્ત થયું છે એ એમને પણ પ્રાપ્ત થાવો. કેમ કે કઠિન યાત્રા છે, છતાં જો શ્રદ્ધાને વિશ્વાસ હોય તો એ શ્રદ્ધાળુ દર્શનાર્થીઓને કોટી કોટી ધન્યવાદ છે. તમને જે મારા પાછળના ભાગમાં સફેદ કલરનું દેખાયું, આખો જ બરફનો પર્વત હતો, એ છવાયેલો હતો. આ સફેદ જે દેખાય છે એ બધો જ બરફ છવાયેલો છે. આવી ભૂમિ જ્યાં જ્યાં દેખાય તો એ કોઈ કાંકરા કે પથ્થરો નથી, પરંતુ એ બરફ છવાયેલો છે. અને એમાંથી પાણી સૂર્યકિરણો દ્વારા ઓગળતું એ નદીના પ્રવાહ રૂપે, ઝરણા રૂપે વહી રહ્યું છે. કૃષ્ણ પરમાત્મા પાંડવોને કહે કે આ તમારી જીત તો ચોક્કસ છે, પરંતુ પાપના ભાગીદાર તો છો. તો આ પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવી એ અસંભવ છે, અને છતાં પણ એક ઉપાય છે કે આ પાપથી મુક્તિ કરાવનાર જો કોઈ દેવ હોય તો મહાદેવ જ તમને મુક્તિ અપાવી શકે. માટે તમે મહાદેવ પાસે જાઓ. મારા યાત્રાર્થીઓ અતિ થાકી ગયા હોવાથી એ સાઈડમાં વિશ્રાંતિ લેતા ચડી રહ્યા છે, અને કોટી કોટી વંદન કરવાનું મન થાય કે ઉંમર હોવા છતાં એ ધીમે ધીમે કેદારેશ્વર સુધી પહોંચી ગયા હતા. એની શ્રદ્ધાને વંદન કરવાનું મન થાય. તો પાપમાંથી મુક્તિ મેળવી શકે એવા ભગવાન શિવ છે એમ કૃષ્ણ પરમાત્માએ કહ્યું. ને ત્યારબાદ કૃષ્ણ પરમાત્મા એ દ્વારકાની અંદર જતા રહ્યા. આ બાજુ પાંડવો ચિંતામાં પડી ગયા કે મહાદેવજીને કઈ રીતે મેળવવા. અને એ અરસામાં સમાચાર મળ્યા કે કૃષ્ણ પરમાત્મા આ લોક છોડી અને પોતાના ધામની અંદર ગયા છે. અને એ સમાચાર સાંભળતા જ પાંચેય પાંડવોએ રાજ્યાસન છોડી અને જલ્દી ભગવાન શિવજીના શરણમાં જઈએ એવા વિચારથી રાજ્યાસન છોડી અને કૃષ્ણ પરમાત્માના કહેવા મુજબ નીકળી ગયા. પાંચેય પાંડવો હસ્તિનાપુર છોડી અને સૌ પ્રથમ પાંડવકાશી નામનું તીર્થસ્થાન ત્યાં આવ્યા. ત્યાં એમને ભગવાન શિવનો મેળાપ ન થયો. ત્યારબાદ ઘણી જગ્યાએ ભગવાન શિવને ગોતવા માટે પ્રયાસ કર્યો, પણ કોઈ જગ્યાએ ભગવાન શિવ એને મળ્યા નહીં. એ વખતે જ્યાં જાય તો ભગવાન શિવ ત્યાંથી નીકળી જતા હતા, કહેતા એ સ્થાન છોડીને આગળ જતા રહેતા. હવે તમે કેદારેશ્વર મહાદેવ એના સરસ રીતે દર્શન કરી શકો છો. તો એ રીતે ગોતતા હિમાલય બાજુ આવ્યા, અને અહીંયા ભગવાન શિવે પાંચેય ભાઈને જોયા, અને જોતાની સાથે જ ભગવાન શિવ અદૃશ્ય થઈ ગયા, કહેતા સંતાઈ ગયા. એ ભગવાન શિવને અદૃશ્ય થતા જોતા, સંતાઈ ગયેલા જોતા એ યુધિષ્ઠિર મહારાજ જોઈ ગયા. યુધિષ્ઠિર મહારાજે પ્રાર્થના કરી કે હે ભગવાન, તમે ગમે તેટલા છુપાશો પણ અમે દર્શન વગર અહીંયાથી જનાર નથી. હવે અમે રુદ્રપ્રયાગના દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ અમે એ પહેલાં આપણે આ કેદારેશ્વર મહાદેવ એને સાંભળીશું. અને ત્યારે ઓચિંતા એક બળદનો છે એ ત્યાંથી પસાર થયો, અને પાંચેય પાંડવો ઓળખી ગયા કે કોઈ સામાન્ય નથી. એટલે ભીમસેન એણે બળદનું પૂંછડું ઝાલ્યું. એટલે બળદ એને પોતાનું મસ્તક છે એ પહાડની સાથે ટેકાયું, અને ભીમે એ પૂંછને પકડ્યું. સામાસામી ખેંચાણ થતાં ધડથી મસ્તક અલગ થઈ ગયું, અને ત્યારથી બળદનો જે પીઠનો ભાગ હતો ત્યાં સ્થાપન થઈ ગયું, કહેતા કેદારેશ્વર મહાદેવ તરીકે શિવલિંગ સ્થાપન થઈ ગયા. તો આ રીતે અહીંયા કેદારેશ્વર મહાદેવ એની સ્થાપના થઈ છે, અને આ શિવલિંગ એને પાંચેય પાંડવોએ પૂજા કરેલા છે. અને પાપ ક્ષમા કરવા માટે ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરી, અને ત્યારે ભગવાન શિવે લિંગમાંથી પ્રસન્ન થઈ પ્રગટ થયા અને દર્શન આપી અને પાંચેય પાંડવોને એમાંથી મુક્ત કર્યા હતા. ત્યારબાદ અમે જે રુદ્રપ્રયાગ, જે 5 પ્રયાગ માનવામાં આવે, રુદ્રપ્રયાગના દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે રુદ્રપ્રયાગની અંદર મંદાકિની અને અલકનંદા બંનેના પ્રવાહ એકદમ શરૂઆતમાં તમે જે વિડીયો જોયો એકદમ અલગ છે.
તો પૂર્વે આ વિસ્તાર પુનાડ નામથી જાણવામાં આવતું હતું અને મંદાકિની અને અલકનંદાનો સંગમ પર આ સ્થાન આવેલું છે. કથા પૌરાણિક છે કે આ સંગમ ઉપર જે તમને મંદિર દેખાઈ રહ્યું છે ત્યાં નારદજીએ એક પગ પર ઊભા રહી અને તપશ્ચર્યા કરી હતી અને નારદજીના તપના પ્રભાવથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાન શિવ એમણે રુદ્ર રૂપમાં દર્શન આપ્યા હતા અને ત્યારથી આ મંદાકિની અને અલકનંદા બંને બહેનો કહેતા બંને નદીના સંગમ પર આવેલા શહેરને રુદ્રપ્રયાગથી ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી તમે ત્યાંના રસ્તા જોઈ રહ્યા છો. અમારી તીર્થયાત્રા ત્યાંથી આગળ વધી રહી છે. અસ્તુ ભાવથી બધાને જય સ્વામિનારાયણ.